व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम। जी डॉक्टर साहब, अगले इशू बारे थोड़े तो विचार जानना चाहांगे। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, हिंदुत्वी विचारधारा आइडियोलॉजी इस वे खुल के खेल रही है और बिना किसी शर्म हया तो बिना किसी डर तो उन्होंने केंद्री मिनिस्टर हो जी उन्होंने स्टेटां जिथे उन्होंने हुकूमत है उत्थे हुए एक पासे बेगुनाह जिहड़े ने उन्हां दे उत्ते जुल्म हो रहा है, किवें लिंचिंग कॉमन गल बन गई और जिवें इस बीबी दे गौरी लंकेश के मारे जाण तो बाद राणा अयूब जिन्हें बीबी ने गुजरात फाइल्स नां दी किताब लिखी, स्टिंग ऑपरेशन करके तैलका नाल काम करदी सी, हुण फिर NDTV नाल जिन्हों किसी भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिहड़े उन्हां दे पब्लिशिंग हाउस सी नहीं छापिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सैलर बुक है जिहदे रोल है कि मोदी ने और अमित शाह ने सीधे तौर पर की रोल अदा किया गुजरात। उहदी कल स्टेटमेंट सी गौरी लंकेश तो बाद उहदी असैसीनेशन तो, क्योंकि गौरी लंकेश ने गुजरात फाइल्स का जिहड़ा कनाडा जबान जिन्हों कन्नड़ कहंदे ने उन्हें जबान दे विच पवाया सी। उन्हें कहा कि भी हर भारत की गली दे विच नथू राम गोडसे घूम रहे भी किनू कित्थे मार देना। एक पासा यह है और दूजे पासे जदों असी ईवन डिप्लोमेसी की गल करते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री की गल करते हैं, बहुत वार जिन्हां मुल्कां दे विच जिवें पाकिस्तान दे विच शराबबंदी है, उत्थे शराब नहीं है, लेकिन जिहड़ियां माइनॉरिटीज़ ने उन्हां नूं ओह हक मिलदा है। जिहड़े डिप्लोमैट विजिट करते हैं जां जिहड़े डिप्लोमैट मिशनस च ने जां फॉरेनर्स ने उन्हां दे उत्ते कोई रुकावट नहीं हुंदी कि भाई अपना अकीदा इस्लाम का उहदे थल्ले उन्होंने लॉ बनाया। हुण अज जिहड़ी एक स्टेटमेंट भारत का टूरिज्म मिनिस्टर दे रहा है, उहदी हैडलाइन है ईट बीफ इन योर ओन कंट्री दैन कम टू इंडिया। हुण ज़ाहिर है भी आने वाले दिनों च इंडिकेशन है भी इन्हां ने किस हद तक जाना है। और टूरिज्म वाला जिस मुल्क दे विच होए कि जी किन्नियां उन्होंने एजेंसीज PR फर्म्स हायर कीतियां हुंदियां कि भी आओ। हुण एक पासे ठीक है किसी दे लई कोई चीज़ होली है, किसी लई अनहोली है। जिहड़ी इंटरनेशनल टूरिज्म इंडस्ट्री हुंदी है उन्हां दा तां जो फूड हैबिट्स हुंदियां ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਦਾ ਨਿਊਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਨਿਊਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਯੂਨੀਅਨ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਿਨਿਸਟਰ Alphonse Kenneth has apparently asked the tourist coming from abroad to eat beef in your country and then come to India. एक इंडिकेशन है भी किस डायरेक्शन जा रहे हैं। The statement came in the aftermath of him being questioned about cow vigilantism and restrictions on beef consumption in several states of India and how it has affected India's hospitality sector. ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਊ ਵਿਜੀਲੈਂਟੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਾਊ ਵਿਜੀਲੈਂਟਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਈਟ ਬੀਫ ਇਨ ਯੋਰ ਓਨ ਕੰਟਰੀ एंड दैन कम टू इंडिया। सो मैं बाकी उहदियां जबरियां ते वक्त नहीं जाया करना चाहता, मैं एक ट्रेंड शो करना चाहता है कि भी ये टूरिज्म मिनिस्ट्री दे थल्ले ये जिहड़ा है की चल रहा है। फिर असीं देखते हैं दूसरा पार्ट के जदों दा ये सौदा साध वाला इशू सामने आया है, किसी पॉलिटिशियन ने पोलिटिकल पार्टी ने इंक्लूडिंग पंजाब दा चीफ मिनिस्टर इन्हें तो डेरे भी सील नहीं किए। हरियाणे ने घट्टो घट्ट ये दस्सण लई 114 कि किन्ने उन्हां दे डेरे सील कर दिते। और असी ये बड़ी देर तो, क्योंकि ये जदों पहली बारी 2007 तो भी पहला 2002 च ही साधवियां दी चिट्ठी तो बाद ये गल सामने आई सी ते सब तो ज्यादा जिहड़े डिफेंड करने वाले सौदा साध नूं सी उन्हां च जगमीत बराड़ जी उत्थे पहुंच गया सी। उन्हें कहा जी झूठे फसाया जा रहा है। ये प्रनीत कौर जिहड़ा अज चीफ मिनिस्टर है पंजाब दा, कैप्टन अमरिंदर सिंह दी घरवाली और उदों मिनिस्टर सीगी मनमोहन सिंह दी सरकार, और ਇਹਦੀ स्टेटमेंट सी कि पिता जी तो इवें नहीं कर सकते, पिता जी तो इवें नहीं हो सकते। और ये सारे क्योंकि और हुण तक भी किसी ने ईवन जज नूं भी वधाई नहीं दित्ती कि भी वाह बहुत वधिया फैसला, जां ये कंडैम नहीं किया, जां उन्हां दी जिहड़ी वायलेंस है
ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਪਰਸੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰਸ ਥੱਲੇ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਇੰਗ ਮੈਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਕੈਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਨੀਤ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨ ਡੇਰਾ ਚੀਫਸ ਫੇਵਰ ਅਲੈਜਿਸ ਛਤਰਪਤੀ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਈਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। So, the son of slain journalist Ramchandra Chhatrapati on Friday alleged that the then Patiala MP Preneet Kaur, Congress leader Harminder Singh Jassi, a Kudme, the Sauda Sadh or Bathinde to MLA si, and BIS Chal, a media advisor si. ਇਹਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਾ ਦੈਨ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਪੰਜਾਬ CM had tried to put pressure on the CBI in favor of the Sirsa Dera head in 2005. ਉਹ 2002 ਚੋਂ ਲੈਟਰ ਛਪਿਆ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਸੀ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਚਾਲ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਜੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਜੱਸੀ MLA ਛਤਰਪਤੀ ਐਡੀਟਰ ਆਫ ਲੋਕਲ ਇਵਨਿੰਗ ਪੂਰਾ ਸੱਚ had been shot at allegedly by Dera Sacha Sauda men on October 24, 2002 for exposing rape of Sadhvis by Gurmeet Ram Rahim. Chhatrapati died a month later. एक महीने बाद उन्हां दी मौत हुई जी। Addressing a press conference at Chandigarh Press Club here, Anshul, ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, Anshul Chhatrapati alleged that when the CBI summoned the Dera head to New Delhi in 2005, Preneet camped in the national capital and tried to influence the investigating agency. ਕਿ 2005 ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ CBI ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਔਰ CBI ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। He alleged that when the CBI team arrived in Sirsa to question the Dera head, Chal and Jassi tried to put pressure on it. ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੀਮ ਫਿਰ ਸਰਸੇ ਆਈ ਤੇ ਚਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੈਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਾਲ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹੀ ਰੋਲ ਇਹਦਾ ਚਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਲ ਔਰ ਜੱਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਸੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼। ਨੇਮਿੰਗ these three, Anshul claimed that other leaders has also tried to exert pressure on the agency. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ INLD ਲੋਕ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, BJP ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਨੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਸ਼ੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 2004 ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਔਰ ਪੂਰਵਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਡਨ ਖਟੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ।
ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੂਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 100 ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਜਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡੇਟਲਾਈਨ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਟੌਪਸ ਇਨ ਬੋਗਸ ਜਰਨਲ ਰਿਸਰਚ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ PhD ਦੂਜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਭ ਜਾਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਕਰਕੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੌਪ ਕੰਟਰੀ ਗਲੋਬਲੀ ਟੂ ਗੈਟ ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਿਸਰਚ published in predatory journals according to a study which found that it contributed 27% of the scientific studies in bogus publications। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ 27% ਹਰ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਰ ਦੈਨ 4 ਉਹ ਬੋਗਸ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਔਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਾਇੰਸ ਜਰਨਲ ਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਚ ਛਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਫਲਾਣੇ ਚ ਛਪਿਆ, ਸਭ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ। The investigation published in the journal Nature also showed that majority of papers in suspected biomedical predatory journals, 57%, are from high or upper middle income countries, with many coming from prestigious institutions including the Harvard University in the US। So ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਰਿਸਰਚ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਅਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਵਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਈਵਨ ਪਲੇਜਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਮਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਸਪੀਚ ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਦੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ, ਬੀਬੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ, ਹਿਲਰੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲਾਰਜਲੀ ਅਨਨੋਨ ਏ ਡੈਕੇਡ ਅਗੋ there are now an estimated 8,000 predatory journals collectively publishing more than 400,000 research studies each year। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। 8,000 ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਰਨਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਲੱਖ ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। These journals offer to quickly publish research findings, typically at a lower cost than legitimate journals, but do not provide quality controls such as the peer review। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ established journals ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਰਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੀਅਰ ਰਿਵਿਊ ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਝੂਠੇ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ। Predatory journals are also difficult to search, meaning that healthcare providers and researchers can rarely learn from the data in these journals। Researchers from Ottawa Hospital and the University of Ottawa in Canada analyzed 1,907 research papers published in 2020 suspected biomedical predatory journals। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ 220 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਨਲਸ ਚੋਂ 1,907 ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਕੱਢੇ। The journals were randomly selected from well-known but controversial lists compiled by University of Colorado librarian Jeffrey Bell। Researchers found that top countries publishing in these journals were India 27, ਸਰਦਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ 15% ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਧੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਲੀ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 5% ਨੇ। ਈਰਾਨ 4%, ਜਾਪਾਨ 4%। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਔਰ ਜਾਪਾਨ 4% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 27% ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਲੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਲਾਈਨ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਵਰ ਰਿਸਰਚ ਡੀਬੰਕਸ ਦਾ ਕਾਮਨ ਬਿਲੀਫ that predatory journals are only a problem in low income countries। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਈ ਅਫਰੀਕਾ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਟੌਪਸ ਇਨ ਬੋਗਸ ਜਰਨਲ ਰਿਸਰਚ। ਹੁਣ ਬੋਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ
ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਫੋਰਬਸ ਨੇ ਛਾਪੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਵਿਤਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰੀ। ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਮੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੂਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਏ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੀਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੀਕਰਿੰਗ ਡੋਨਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th ਐਵਨਿਊ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5164060694। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।